Before I speak, I'd like to invite the elementary to come and put your fruit into the basket, or elementary and youth group. We got it all? Nice. Okay. Um, Sorry, I normally don't. Before I start, because I'm a little bit nervous, I'm just going to pray really quick for myself, okay? Because the Lord loves me. Dear God, I thank you for this Sunday before Thanksgiving, Lord. And Lord, as I preach your word, I ask, God, that you would preach and say what you want to say. And Holy Spirit, I submit myself to you. And Holy Spirit, we invite you into this place once again. We thank you, God, that you hear our praises, that you hear our worship. God, we thank you that you even, that you're just with us all the time. So Lord, we're thankful and we are grateful for how good you are to us. So we thank you, Lord. We love you. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. So this is just kind of constricting. I'm like stuck in a box. Okay. We're gonna. Okay. Sorry. We're gonna read from First Thessalonians chapter 5. What's up, Isaac? Chapter 5, verse 16 through 18. If you have your Bibles, you can turn there, or I'm just gonna read it right here. It says this. Sorry. 1 Thessalonians 5, 16 through 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And so I'm just going to talk a little bit about Thanksgiving and thankfulness. We're all here. It's the Sunday before Thanksgiving, and we know the day Thanksgiving is about eating a lot of food, eating a lot of food, right? Drinking a lot of good drinks, spending time with family. And what this does, it reminds us of where we came from. It reminds us of what things were in the past and how things are now. And it helps us to see and to give and to be thankful as to why we are where we are right now. And so I think one of the questions sometimes we have to ask ourselves is, why do we have to be thankful? Like, is there really a good reason to be thankful? But I just want to say it's because the Bible says so. It says there, give thanks in all circumstances, for this is the Lord's will for you in Christ Jesus. So it's not necessarily something that we have to feel like, oh, I don't feel like being thankful right now. Or, man, like, I just lost my job. Or, man, I just got into a car crash. Or, man, I just got an F on a test. Like, man, all these things are so hard. But the Bible says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for your life. Because I think one of the differences between Christians and non-Christians is the fact that Christians are able to be thankful for things. Because non-Christians, they look at the situation and they say, dang it, this is bad, I can't get out of this situation. But Christians, they see the situation and they say, this is tough, but God is bigger. This is a hard situation, but my God is bigger. And that's why Christians can be thankful. And that's what separates Christians from non-Christians. And second, I just want to talk about some benefits to being thankful. Being thankful keeps us humble. When we're not humble, or let me rephrase this. Being thankful to God keeps us humble because when we're not thankful, we think we did things ourselves. When we're not thankful, we attribute all these good things to the good works that we did. We think that, oh, I got an A on that test, it's because I studied so hard. Or, wow, I got this great job because I wrote such an awesome resume. Or, wow, I'm at this church because I'm such an amazing person and people accept me the way I am. But that's not how it is. All the good things that come in life are from God. That's what James says in chapter 1. And so when we think that we did all these things, we get so prideful, our head explodes, and we think we don't need God anymore. But when we're thankful, we posture ourselves on our knees and we say, God, we thank you. We thank you for doing this. We thank you, God, because even though I tried so hard, if it wasn't for your grace in my life, these good things would not have come about in my life. And that's why
when we start to feel at least for me, when I start to feel myself get a little too proud or a little too exploded in my head, thinking, wow, I'm so good. Thank you, Lord. Like, when I start to think like that, I have to humble myself and say, no, thank you, God, because you are good to me. Thank you, God, because it is your grace in my life that I'm able to be who I am today. And lastly, this is very short, very short. This is going straight to the point, okay? Lastly, the main reason we have to be thankful is not for the food we're going to be eating on Thursday or even the food we're going to be eating today. It's not the families we have to spend with each other. It's not the jobs we have or the houses we live in or the warm bed we get to sleep in. Those are all good things to be thankful for. But I just want to remind us that the ultimate reason that we have to be thankful is because of what Jesus did on that cross for us. When he, on that cross, a little bigger, but on the cross for us. Because when we forget from where we really came from, when we forget that we were once sinners, but it was by his grace and by his sacrifice for us that we can be with him in heaven and we could be in his presence, even worshiping here together as a family of God or a family of the body of Christ. When we forget that, we forget why we're even here. We just become like the people who do good for goodness sake, or the charity workers who go and they give tons of food to poor people, but they don't preach the gospel at the same time. And so the ultimate reason, I want to remind us, the ultimate reason that we have to be thankful is because of the cross and is because of Jesus Christ. And I got so stirred when we were singing this song, give thanks with a grateful heart, give thanks because, and then it says, because he's given Jesus Christ, his son. And that's the ultimate reason we have to be thankful. Because of his son, Jesus Christ, that he sent to die on the cross for us. Amen. Yeah, that's all. Well, thank you for the short and powerful message. 아주 너무 감사합니다. 이렇게 짧게 끝나는 게 쉽지가 않은데 I'll be a little short too. Not that short, a little short. 귀한 말씀 감사합니다. 하나님 말씀 봉독해 드리겠습니다. 시편 100편 말씀 하나님의 말씀입니다. 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 아멘. 예, 그렇습니다. 오늘 이탄 전도사님 귀한 말씀 주셔서 감사한데 오늘 정말 추수감사 주일입니다. 조지 트루엣이라는 분이 이런 말을 했어요. 만약 1년에 매해 추수감사절이란 하루가 없다면은 우리의 감사는 얼어붙을 것이다. 무슨 말이에요? 참 우리가 감사가 너무 없어가지고 얼어붙기 일보 직전에 그래도 이 하루란 감사절을 맞이해가지고 좀 더 진지하게 감사해보니까 얼어붙지는 그래도 않는다는 거예요. 그래서 추수감사주일이 감사하다는 겁니다. 저는 그분의 말이 과장되지 않았다고 생각하는 것이 사실 그래요. 우리가 감사해야 되는 그 모든 내용들을 볼 때 우리의 감사가 너무 참 부족하다. 이러다가는 완전히 얼어붙기 정말 십상이 아닐까요? 여러분들 한번 우리가 금년 하루 한 해 동안 살아오시면서 내가 얼마나 감사했는가를 한번 점수를 매겨보신다고 생각해 보세요. 10점에서 100점 만점. 그럼 나는 내 감사를 얼만큼 점수를 매길 것인가? 50점? 에이, 그건 더하죠. 근데 여러분들 50점만 돼도 여러분들 감사에 성공하신 겁니다. 어떤 분은 그래요. 0.1%밖에 안 될 것 같아요. 지나친 것은 또 아닌 것 같은 것이 하나님께서 우리에게 감사의 모든 조건들을 헤아려 볼 때에 그 큰 비율을 볼 때 내가 감사하는 비율은 정말 0.1%도 이게
될까 말까 하는 그러한 우리는 감사의 내용을 가지고 살아가고 있지 않을까요? 우리의 감사 점수는 여러분들이 얼마를 매길 수 있겠습니까? 하나님이 매기신다면 하나님께서는 얼마나 우리의 감사에 대해서 점수를 매겨주실까요? 한번 생각해 보시자고요. 저는 이 감사절을 맞이할 때 부활절도 마찬가지지만 좀 기쁘면서도 마음 한구석엔 조금 씁쓸해요. 이 날이 지나가면은 부활절 기쁨도 또 식어질 것이 아닌가. 감사절도 지나가면은 또 감사도 식어질 것이 아닌가. 너무 감사주의라는 것이 1년 어떤 연례 행사 같아요. 이벤트 같아요. 지나가면은 또 한숨 쉬는 또 내일을 맞이하게 되지는 않을까라는 이러한 염려를 생각해 보니까 좀 마음이 씁쓸할 때가 있어요. 여러분들 이 감사주의를 우리가 이벤트로 생각하지 마시고 한번 감사 무브먼트, 감사 운동으로 한번 좀 끌고 가면은 어떨까요? 오늘 하루 한번 정말 감사합니다가 아니라 내일도 새해에도 정말 내가 감사의 운동을 한번 벌여버리라. 귀한 여러분들 뜻이 아닐까요? 오늘 본 말씀에 보시면은 감사의 시입니다. 초대교회 성도들부터 지난 2000년 기독교 역사 가운데 이것은 하나님 앞에 성전에 나아갈 때 구약 성도들이 이 시를 낭독했고 지금도 이 감사로 나아갈 때 귀하게 사용되는 본문 말씀입니다. 본문의 4절 말씀 보시면은 시인은 하나님을 믿는 모든 성도들에게 감사함으로 그의 문에 들어가라. Enter his gates with thanksgiving. 하나님의 그 문이란 것은 여기서는 본문에서는 literally 문자적으로는 예루살렘 성전 문이에요. 하나님이 임재가 있는 문으로 들어갈 때에 감사함으로 들어가라는 거예요. 하나님의 임재가 충만함 속에서는 그분께 감사드리는 것이 내가 그분께 드릴 수 있는 최고의 예의예요. 예의. 하나님께 감사하지 않고 예배하러 가는 자는 예의가 없는 것이죠. 하나님은 우리의 감사를 받을 때 우리는 그분의 최고의 예의를 보여드리는 거예요. 근데 여러분들 이것은 이제 어떠한 구약에서는 하나님의 임재가 좀 로컬하게 지역적으로 성전 안에 임했다고는 하시지만 오늘 하나님의 임재는 충만해요. 성경을 말씀하기를 하나님으로 세상에 충만하다고 그랬어요. 그래서 우리는 오늘도 눈을 딱 뜨고부터 하나님의 임재가 그분의 영광과 은혜가 충만한 하루의 문을 여러분들이 들어가는 거예요. 그래서 우리는 펼쳐진 나의 하루의 삶 가운데 그분의 임재와 은혜와 감사가 충만한 하루를 우리가 맞이할 때 우리는 감사함으로 하루의 주의 임재가 충만한 문으로 들어갈 수밖에 없다는 말씀이죠. 오늘요 눈을 딱 떴을 때 눈 뜬 게 얼마나 참 감사한지 몰라요. 내가 눈을 이렇게 거뜬히 뜨게 된 것 이게 우연이겠습니까? 그러니까 장로님 기도처럼 우연은 없거든요. 하나님께서 내 생명을 보존시켜 주셨으니까 밤새 내가 잘 자고 오늘 눈을 뜨게 된 것이 아니겠습니까? 눈 뜬 것이 얼마나 참 감사한지요. 감사하셔야 됩니다. 눈 뜨고 이렇게 LA의 화창한 푸른 하늘을 먼저 보면서 창가로 얼마나 참 감사한지 제가 잘 아는 시가장애자 목사님의 평생 소원이 한번 내가 사랑하는 아내의 얼굴을 한번 보고 LA 하늘 푸른 하늘 볼 수 있다면 나는 평생 감사할 수 있겠다. 자기의 소원이에요. 아침에 눈 뜨고 오는 자녀들 이렇게 열매를 가지고 올 때 집어넣었을 때 제가 딱 떠오르는 것이 저 아이들이 열매구나. 저런 열매를 볼 수 있는 부모님들 정말 감사하셔야지. 내가 일어나서 사랑하는 아이들 볼 수 있는 것 기적이고 감사하고 하늘을 볼 수 있는 것 참 여러분들 감사가 아닙니까? 내가 이렇게 지붕 있는 집에서 깨어나는 것도 감사. 어떤 많은 지구에 수억 인구 넘게 옷이 한두 벌밖에 없는 사람들도 많은데 우리에게는 이 아이러니를 가지고 있어요. 아이러니. 어떤 아이러니냐면 옷장 속에 옷이 많은데 입을 옷이 없다는 그 아이러니.
또 오늘도 하루에 한 끼를 먹을 수 있을까 고민하는 사람들이 지구에 수억이 되는데 우리는 냉장고에 음식이 들어갈 자리가 없다고 한숨 짓는 그러한 아이러니, 이 냉장고에 음식을 언제 다 먹어치우나 하고 걱정하는 이 아이러니, 우리는 이 아이러니를 가지고 살고 있지 않습니까? 얼마나 참 감사할 내용들이 참 많이 있습니까? 아침에 깨어나서 우리 이렇게 이 시간 교회 들어와 보니까 우리 사랑하는 식구들이 다 여기 와 있네. 여러분 생각해 보세요. 지난 한 주간 동안에 지구에는 별일들이 다 일어났어요. 그런데 이렇게 내가 교회에 들어와 보니까 이 사람 이분들도 다 여기 내 옆에 와 계신다는 사실이 이게 기적이고 이게 감사의 내용이 아닐까요? 감사이죠. 하나님의 임재가 충만하신 하루. 지금도 병원에서 중환자실에서 코 막히고 계신 분들도 계시고, 그런데 우리는 이렇게 멀쩡한 다리로 내가 원해서 예배당에 이렇게 걸어 들어와서 앉아서 예배 드릴 수 있다는 것, 감사고 기적입니다. 감사해. 그래서 하나님이 우리에게 매일같이 행하시는 그분의 축복과 은혜와 기적도, 우리는 그 문에 when we enter his gates, 그 문에 들어갈 때마다 우리는 하루가 주님 행하시는 일들로, 기적들로 그저 감사가 충만한 하루예요. 감사가 정말 지천에 다 깔려있는 하루, 이 임재 속에서 우리가 어떻게 주 앞에 감사하지 않고 나아갈 수가 있겠느냐는 말씀이죠. 오늘 그 시편 기자는 그 문에 감사함으로 나아간다라고 말했습니다. 오늘 저는요, 이 본 말씀을 통해서 여러분들에게 도전하고 싶은 것은 이거예요. 우리의 감사가 이제 하나님께서 내게 주시는 것만 가지고 감사하지 말자. 조금 좀 감사가 이게 이제 조금 좀 성숙해지자는 거예요. 여러분들 아이들은요, 어렸을 때는 엄마 아빠가 자기들 좋아하는 거 주면은 Mom, thank you, I love you, Daddy 이래요. 본인이 원하는 거 안 주면은 엄마 아빠 싫어, I hate you. 그럴 수가 있어요. 왜냐하면은 주는 것에 거기에 모든 것이 다 달려 있어요. 그런데 저도 이렇게 성장해 보니까 그 다음부터는 부모님이 내게 어떤 주시는 것보다도 부모님 자체가 감사하더라고요. 부모님 그저 거기 계시는 것만으로도 감사합니다. 살아계시는 것만으로도 참 감사하는 그 때가 있더라고요. 여러분들, 하나님도 우리가 미성숙할 때는 하나님 내게 뭐 좀 주시면은 하나님 감사합니다 하는데, 하나님께서 내게 뭐 오라는 거 안 주시면은 한숨 푹 쉬고, 그런 감사가 이제는 아니라 하나님의 하나님 되심이 그분 자체로 내가 감사할 수 있는 이 감사의 성숙의 단계를 좀 올라가 보면은 어떨까요? 하나님, 제게 그거 혹시 안 주신다 해도 괜찮습니다. 저는 하나님 자체로만 그저 계시는 것으로만 감사합니다 라는 자리까지 나아갈 수가 있다면은 하나님 아버지의 마음이 어떠실까? 여러분들 마음과 뭐 다르겠습니까? 하나님도 마음이 흡족하시겠죠. 그런 하나님이 여러분들을 뭐 가만히 두시겠습니까? 더 안 주셔서 하나님도 가슴이 답답하시겠죠. 여러분들 오늘 본 말씀 보시면 시편 기자가요, 어떤 것에 감사하고 있습니까? 본문의 4절을 보세요. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여기 보니까 그란 말이 4번이나 나옵니다. 그의. 이 그는 누굽니까? 그래서 이 시편 기자의 감사의 대상은 바로 그예요. 이 그에 대해서 본문에서 3절에서 말씀하시기를, 3절 말씀 다 같이 읽어보시겠습니다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 여기서 그가 누구이신지에 대해서 5가지로 지금 말씀하고 있습니다. 다 설명은 못 드리겠습니다만 간단하게 말씀드린다면 우리는 그의 그 대심에 감사하죠. We give thanks to him for who he is. 그렇죠? 그렇다면 그는 누구이십니까?
He is our Jehovah. 그는 우리의 여호와이시기 때문에 감사합니다. 여호와란 히브리어 동사가 하야인데 하야의 뜻은 존재란 뜻입니다. 존재. 그는 영원 전부터 영원까지 스스로 존재하시는 분. 누가 그분을 창조한 것도 아니고 He is와 He is. 그렇죠? 그분은 그분 되심인데 그분의 존재는 영원히 변함이 없으셔가지고 우리를 영원히 동일하게 어제 오늘 동일하게 사랑하시는 그 하나님, 그분이 나의 여호와신 것이 얼마나 참 감사한지. 그분이 영원한 존재이시기 때문에 우리도 그분의 생명을 얻고 영원한 존재가 되었으니 할렐루야입니다. 두 번째로 그는 누구이십니까? 그는 여호와는 우리 하나님이시라. 우리의 하나님이시래요. 할렐루야. 하나님, 나의 하나님. 하나님은요, 전지전능하시고 능치 못하심이 없는 하나님. We give thanks to Him because He is our God. 여러분, 성경을 말씀하기를 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 하나님이 여러분들을 위하신답니다. 그럼 누가 우리를 대적하겠느냐라는 말씀이에요. 하나님은 영원히 우리 편이 되십니다. 그래서 하나님은요, 저는 하나님이 이제 조금 신앙이 성숙해지면서 제가 깨닫는 사실은 이제는 하나님이 제게 무엇을 주신 것보다도 주신 하나님이 더 감사하더라고요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리가 감사가 이제는 하나님이 내게 주시는 것, 우리는 지금까지 그 감사를 해오셨는데 이제는 그 주신 것을 조금 넘어서 주신 하나님 자체를 더 한번 우리가 감사하는 이번 추수감사절이 되시기를 바랍니다. 세 번째 그는 바로 창조주이시기 때문이라. We must thank Him because He is our Creator. 우리를 지으신 하나님이시래요. 그는요 창세 전부터 우리를 아셨고 우리를 당신의 형상대로 지으신 하나님이십니다. 이 사실은 다윗이 시편 139편 14절에서 말하기를 내가 주께 감사하오면 나를 지으심이 심히 기묘함이라. 자기의 이 몸을 보니까 너무 하나님이 신비하게 지으셨다는 거예요. 스폴저 목사님도 이런 말을 했어요. 당신이 어떤 기적을 보려고 먼 데 가서 찾을 필요가 없는 것이 당신 몸이 기적이요. 내 몸이 기적이래요. 여러분 지금 내가 이렇게 살아 있기 위해서 내 몸에서요. 내 혈액이 하루에 이게 1억 6,800만 마일을 달려요. 하루에. 그럼 지구를 2,800번을 내가 이 혈액이 도는 거예요. 하루에. 굉장하더라고요. 또 내 심장은요. 하루에 26,400번을 또 심장이 뛰어요. 내가 또 이 호흡하는 것은 하루에 13,080분을 또 내가 이렇게 호흡을 하고요. 내 뇌세포는 하루에 700만 개가 하루마다 이렇게 사용을 또 이렇게 해요. 그러니까 내가 이게 몸이 살아있다는 것이 이게 얼마나 참 놀라운 기적이고 신비인지 몰라요. 나를 지으신 것이 심히 기묘함이라. 더 나아가서 나를 하나님의 형상대로 지으신 것이 얼마나 참 감사한지. 또 본문의 네 번째 보시면은 우리가 그에게 감사하는 것은 그는 우리의 주인이시기 때문이죠. We must thank Him because He is our owner. 우리는 그의 것이래, 그의 것. 여러분들 하나님이 나의 주인 되신 거 정말 감사하셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님 나의 주인이 안 되시면은 두 존재가 내 주인이 되어야 돼요. 여러분들 세상에서 가장 나쁜 주인이 누군지 아십니까? 나쁜 주인이 두 가지가 있는데 첫 번째는요. 내가 예수 믿기 전에 나를 지배했던 사탄. 나쁜 주인이에요. 성경 우리가 한때 마귀의 종이었다고 하는데 마귀는 우리를 평생 자기 종처럼 부리다가 가지고 놀다가 본인이 떨어지는 지옥에 우리를 데리고 들어가려고 하는 그런 주인인데 그 주인이 마귀가 내 주인이 아닌 것이 얼마나 참 감사한지. 두 번째 가장 나쁜 주인, 여러분 기분 나빠하지 마세요. 제일 가장 나쁜 주인 두 번째는 나란 주인이에요.
나는 정말 안 좋은 주인인 게 내 인생을 책임 못 지는 주인이죠. 어떤 한계에 부딪히면은 아무것도 할 수 없는 그 주인, 한 치 앞도 모르고 자기에게 무엇이 정말 행복이 되는지도 모르고 평생 나를 속이는 존재가 바로 나래요. 나를 누가 속입니까? 남이 아니라 내가 나를 속인대요. 그래서 우리 임종시에 내가 속아 살았구나, 나에게 속은 거예요. 그래서 저는 내가 주인이 아닌 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 그런데 나의 주인 누구십니까? 그는 그러니까 우리가 그의 것이다. 하나님이 나의 주인 되신 것이 얼마나 감사한지 몰라요. 그분은 나를 어떻게 사랑하십니까? 제가 지난주에 한 드라마를 잠깐 보았는데 한 아버지가요, 자기 아들을 살리려고 자기 목숨을 담보로 잡히더라고요. 그리고 자기 대대로 물려받은 그 많은 재산을 아들 하나 살리려고 다 포기해 버릴 때 제가 딱 떠오른 것이 저게 바로 아버지란 존재구나. 아들을 위해서는 다 포기해 버리는 아버지. 하나님께서는 가장 본인에게 귀했던 존재는 자기 아들 예수님이시거든요. 근데 그 아들 예수님을 여러분들과 나를 살리기 위해서 십자가에서 포기해 버리시니, 죽게 하시니 우리가 도대체 얼마나 그분의 참 사랑받는 존재입니까? 우리 그렇게 우리를 사랑하신 하나님이 나의 주인 되신 것이 얼마나 감사한 것인지, 저는 그래서 평생 그분의 것으로 감사할 겁니다. 마지막으로 우리가 그렇게 감사하는 것은요, 우리의 목자가 되시기 때문에 감사해요. 목자는 무엇입니까? 양은요, 목자 없이는 못 살아가는 짐승입니다. 목자가 있어야지 돌봐주고 먹여주고 재워주고 인도해 줍니다. 우리 인간도 하나님 없이는 한순간도 살지 못해요. 우리는 각자 다 양 같아서 제가 갈 길로 갔을 때 우리 목자 되신 주님 우리를 찾아오셔서 우리를 위해 대신 죽으시고 건져주시고 지금까지 우리를 먹이시고 살피시고 돌봐주시고 인도해 주신 하나님이 나의 목자시란 것이 얼마나 참 감사한지. 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 임명구조원이요, 평생을 40년 동안 임명구조원 일을 하다가 이제 은퇴식을 하게 되었습니다. 수많은 친구들이 찾아왔고 뭐 여러 가지 뭐 유명 인사들도 찾아왔어요. 그래서 그 유명 인사 이제 임명구조원에게 한 친구가 묻습니다. 당신은 40년 동안 일을 했는데 도대체 몇 명이나 살렸어? 하니까 이 임명구조원이 하는 말이 딱 2명 살렸지요. 그러니까 친구가 아유 무슨 거짓말을, 아니 수십 년 동안 임명구조원 이랬는데 아무렴 뭐 2명밖에 못 살렸을까 하니까 임명구조원이 하는 말이, 예, 사실은 제가 수없이 많은 사람들을 내가 살렸죠. 그런데 그 살아난 사람 가운데 나한테 돌아와서 감사하다라고 말한 사람은 딱 2명밖에 없었고 나는 그 2명만 사람이라고 생각을 합니다. 예수님께서 10명의 나병 환자들을 고치셨어요. 그런데 9명은 다 어디 간지 없어지고 1명만 돌아와서 예수님께 감사했다고 했어요. 그때 예수님께서 한탄하시면서 아니 10명이 낫지 않았느냐, 9명은 다 어디 갔고 왜 이 이방인 한 사람만 돌아와서 하나님께 영광을 돌리느냐 라는 주의 말씀을 보게 될 때, 아까 임명구조원도 이렇게 생각한 것이죠. 감사를 아는 사람만이 사람 구실을 하는 것이라고. 여러분들, 우리가 이렇게 금년 한 해 동안 너무나 많은 은혜를 받고 살아왔습니다. 우리의 감사를 뒤돌아보시면서 우리는 과연 하나님께 얼마나 감사를 드리고 있는지 말씀 맺겠습니다. 본문의 5절 말씀을 한번 다 같이 읽겠습니다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 추수감사주를 맞이하면서 이제는 하나님의 선하심과 그분의 인자하심과 그분의 영원하심과 그분의 성실하심을, 사랑하는 성도 여러분, 감사하십시다. 오늘만이 아니라 이번 한 해를 그 감사로 마무리하시고 새해를 그 감사로 맞이하시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 감사합니다.
우리에게 내려주신 그 놀라우신 은혜 하나님께 감사할 뿐입니다. 오 하나님 아버지, 우리가 하나님께 감사해야 될 것이 너무나 많사온데, 감사해야 될 것이 너무나 많음에도 불구하고 감사가 부족했던 한 해의 삶이지만, 오늘 저희들 감사주일을 맞이하면서 다시 한번 하나님께서 우리의 감사의 불을 지펴 주시옵소서. 내가 주신 모든 것, 비록 다 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없지만 주님 주신 은혜로 진정으로 감사합니다. 하나님께 감사, 교회에 감사, 서로에게 감사, 주님 주신 모든 것에 대한 감사로 아버지 하나님 내일을 맞이할 수 있는 복된 성도님들 다 되게 하시고, 오늘 이 감사의 자리에 주님께서 우리를 위해 예비해 놓으신 이 감사의 성만찬, 이 은혜의 성만찬을 저희들이 이제 참여할 때에 주님의 십자가의 구원, 그 구원의 은총, 그 구원의 감사가 아버지 식어진 아버지 하나님 메마른 우리의 마음에 감사의 불을 지펴 주시옵소서. 하나님에 대한 합당한 예의의 예우의 감사를, 화답의 감사를 올려드리는 귀한 주의 백성들 시간 삼아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.